प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला मेरे चैनल ते तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। विद्यार्थियों, जिमें कि तुहानूं पता ही है कि तुहाडे बाई मंथली टैसट 26 नवंबर तो स्टार्ट होने जा रहे हैं जी। तो अज की वीडियो में आपां 10वीं क्लास के मैथ विषय के सैंपल पेपर नूं हल करांगे। सो इस वीडियो में आपां इसनूं पंजाबी अते इंग्लिश दोनों मीडियम में सॉल्व करांगे जी। तो सुन अगे चलण तो पहला जेकर तुसीं मेरे चैनल नूं हजे तक सबसक्राइब नहीं किया तो इसनूं सबसक्राइब कर दिओ। बैल आइकन नूं जरूर प्रेस कर देना ता जो मेरी हरेक नवीं वीडियो की नोटिफिकेशन तुहानूं सब तो पहला मिल सके। तो हुण आओ पहला पेपर के सिलेबस नूं देख लैंदे हाँ कि किहड़े-किहड़े चैप्टर पेपर दे विच आउणगे ते किन्ने-किन्ने नंबर का पेपर किहड़े-किहड़े चैप्टर दे विचों आएगा जी। सो नवंबर में होने जा रहा पेपर इस 5 चैप्टरों के विच आउणगे जी। तुहानूं जो स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं जी, चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10 एंड 11, चैप्टर 7, 8, 9, 10 अते 11। तो आओ स्टूडेंट हुण आपां अंकां दी वंड देख लैंदे हैं जी, चैप्टर वाइज किस चैप्टर के विचों किन्ने नंबर का पेपर आएगा। हुण चैप्टर वाइज तुहानूं अंकां दी जो वंड है नज़र आ रही है जी। पहला है जी चैप्टर रचनावां, इस दे विचों 4 नंबर का पेपर आएगा। निर्देश अंक जमायती दे विचों 8 नंबर का पेपर आएगा। त्रिकोण मिति बारे जाण पछाण दे विचों 10 नंबर का पेपर आएगा। चक्कर जो चैप्टर है उस दे विचों 10 नंबर का पेपर आएगा। तो त्रिकोण मिति के कुछ उपयोग इस दे विचों 8 नंबर का पेपर आएगा। तो टोटल तुहानूं जो 40 नंबर का पेपर आएगा जी। तो ये तुहानूं अगे लिखा है कि किहड़े चैप्टर के विचों एक एक नंबरों वाले किन्ने क्वेश्चन आउणगे, 2-2 अंकां वाले, 4-4 अंकां वाले ते 6-6 अंकां वाले। तो देखो 6-6 अंकां वाला एक ही प्रश्न आएगा, पर एक किहड़े चैप्टर के विचों आएगा, तुहानूं चक्कर चैप्टर के विचों, सर्कल चैप्टर के विचों आएगा जी। तो आओ हुण आपां क्वेश्चन पेपर नूं डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन पेपर के अंदर जिन्ने भी सवाल आए हैं सारिਆਂ ਨੂੰ आपां एक एक करके हल करांगे जी। सब तो पहला पेपर दे विच जो जरूरी नोट्स हैं वो नोट्स नूं आपां पढ़ लैंदे हैं जी। सब तो पहला तुहानूं पता होना चाहिए है कि पेपर कितने नंबर का आएगा जी। पेपर आएगा 40 नंबर का। तो समा तुहाडे कोल होएगा जी 1.5 घंटा। सारे ही प्रश्न जो पेपर विच हैं वो सारे ही जरूरी हैं। इस दे विच पेपर नूं 4 भागां दे विच वंडिया गया है जी। भाग ऊड़ा, ऐड़ा, ईड़ी अते सस्सा। भाग ऊड़ा दे विच 1 तो लैके 3 प्रश्न होणगे जी। तो इस दे विच जो पहला प्रश्न है वो बहुविकल्पी प्रश्न होएगा। जो दूसरा प्रश्न है वो सही गलत वाला होएगा, 4 प्रश्न उस दे विच होणगे। तो जो तीसरा प्रश्न होएगा उस दे विच 4 खाली स्थान भरन वाले क्वेश्चन होणगे जी। इसी तरह जो भाग ऐड़ा है जी, भाग ऐड़ा दे विच देखो जी अपने को इस दे विच 3 प्रश्न होणगे 2-2 अंकां वाले। तो भाग ईड़ी दे विच भी 3 प्रश्न होणगे 4-4 अंकां वाले जी। तो भाग जो सस्सा है, पार्ट डी है, उस दे विच एक प्रश्न होएगा 6 अंकां वाला। तो आओ हुण आपां पहला क्वेश्चन पेपर नूं देख लैंदे हैं जी। जो भी तुहानूं क्वेश्चन पेपर आ रहा है बाई मंथली टैसट दे विच, ये क्वेश्चन पेपर है जी। तो इस क्वेश्चन पेपर के सारे ही सवालों नूं आपां एक एक करके सॉल्व करांगे जी। इसनूं आपां इंग्लिश अते पंजाबी दोनों मीडियम दे विच सॉल्व करांगे जी। ये सारे ही क्वेश्चनस तुसीं कॉपी के उपर नोट कर लेने हैं जी। तो इन्हां क्वेश्चनस नूं तुसीं बार बार रिवाइज करना है जी। टोटल अपने को 10 क्वेश्चन आउणगे। तो आओ हुण आपां एक एक करके सारे ही क्वेश्चनस नूं सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। फर्स्ट विच अपने को है जी 2 tan 30 डिग्री बटे अपने को है 1 जमा tan 30 की जो पावर है वो 2 है, घात 2 है। इस दे सही विकल्प की आपां चोण करनी है। चूज द करैक्ट ऑप्शन। तो नीचे आपां नूं 4 ऑप्शन दित्तियां हुईयां हन। तो स्टूडेंट tan जो 30 है, tan 30 की जो वैल्यू होंदी है जी वो अपने को होंदी है tan 30 की वैल्यू 1/वर्गमूल 3। तो आपां की करना है, ये जो अपने को फॉर्म लिखी हुई है इस फॉर्म के विच आपां की करना है, जिथे जिथे tan 30 है उत्थे आपां वैल्यू भर देनी है 1/वर्गमूल 3। इसनूं स्टूडेंट आपां हुण सॉल्व कर लेना है जी। सॉल्व करके लास्ट में देखो अपने को कितना आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा 2/वर्गमूल 3 तो नीचे आ जाएगा 4/3। तो इसनूं जदों आप अगे सॉल्व करना है, देखो ऊपर जो 2/3 है 2/वर्गमूल 3 इसनूं इस तरह रहने देवांगे। नीचे जो 4/3 है उसनूं उल्टा के अपने को आ जाएगा 3/4। तो ये जो 3 है ऊपर वाला 3 है इसनूं आपां लिख लिया है वर्गमूल 3 दो बार लिख लिया है जी। इसी तरह जो नीचे 4 है 4 नूं आपां लिख लिया है 2 × 2। तो हुण देखो अपने को की आ जाएगा नैक्सट
ਹੁਣ ਤੇ वर्गमूल 3 ਦੇ ਨਾਲ वर्गमूल 3 ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, 2 ਦੇ ਨਾਲ 2 ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚ ਜਾਏਗਾ वर्गमूल 3/2 ਤੇ वर्गमूल 3/2 ਇਹ ਜੋ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ वर्गमूल 3/2 ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ sin 60 ਦੀ। ਇਟ ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। सो अगला क्वेश्चन अपने कुछ है जी sin 2a बराबर दिता है 2 sin a, तो आप a का मूल पता करना है कि इफ sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a दैन वट इज़ द वैल्यू ऑफ a। तो चार ऑप्शन दित्तियां हुई हैं तो देखते हैं सॉल्व करके कि अपने को ऑप्शन आ सकती है जी। देखो जो sin 2a किस दे इक्वल टू दिता हुआ है 2 sin a, तो इसमें sin 2a का फॉर्मूला होंदा है जी 2 sin a cos a। इसमें आप इस फॉर्मूले में लिख सकते हाँ। तो इस तरफ जो 2 sin a एज इट ही आ जाएगा। तो हुण देखो अपने को ये जो 2 sin a है इसनों आपां इस दे नीचे लै जाना है जी, इस तरफ 2 sin a दे नीचे आ जाएगा। 2 sin a दे नीचे आके देखो हुण इन्हां दोवां दी कटिंग हो जाएगी, ऊपर भी 2 sin a नीचे भी 2 sin a, तो ऊपर भी एक बच गया नीचे भी एक, कटिंग होके एक एक आ गया है। 1/1 किस दे इक्वल टू आ जाएगा, 1 दे इक्वल आ जाएगा। इट मीन जो कॉज ए है वो किस दे इक्वल टू आ गया है जी 1 दे बराबर आ गया है। तो कॉज ए जेकर 1 दे बराबर है तो 1 किस दे बराबर होंदा है, कॉज दे टेबल में आपां देखांगे तो वो होंदा है जी कॉज 0। तो हुण देखो इन्हां नूं कंपेयर करके इधर लिखा है कॉज ए, इधर लिखा है कॉज 0, इन्हां नूं कंपेयर करके आपां नूं पता लग रहा है कि ए किस दे बराबर है 0 दे बराबर है। इट मीन किहड़ी ऑप्शन राइट है जी, ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन अपने को इस तरह है जी जेकर tan a 4/3 है तो sin a का आपां मुल पता करना है। इफ tan a इज इक्वल टू 4/3 दैन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a। चार ऑप्शन दित्तियां हुई हैं तो देखते हैं कि किहड़ी अपने को ऑप्शन आ सकती है जी। हुण सुन देखो tan a का मुल दिता होया 4/3 बट tan a का फॉर्मूला हुंदा है जी P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जां लंब अपॉन आधार। इत्थों आपां नूं कंपेयर करके पता लग जाएगी ए पी की वैल्यू कितनी है तो बी की वैल्यू कितनी है। पी अपने को 4 आ गया है, बी अपने को 3 आ गया है। तो इत्थे इसको आपां लगा देनी है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम निकाल के आपां निकालना है एच। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपां निकाल ली है जी 5। तो हुण आपां पता करना है जी साइन ए। देखो आपां एच की वैल्यू पता कर ली है, साइन ए, साइन का फॉर्मूला होंदा है जी P/H। तो पी भी आपां पता है 4 है, एच आपां निकाल लिया 5। इट मीन आंसर आ गया है 4/5। तो देखो किहड़ी ऑप्शन अपने को राइट है जी, फिर बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। सो अगला क्वेश्चन अपने को इस तरह है जी बिंदु ए ਅਤੇ C ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਖਾਖੰਡ ਦੇ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ B ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਪਤਾ ਕਰੋ। Find the coordinates of the midpoint B of the line segment joining the point A and C। ਤੇ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜੋ ਰੇਖਾਖੰਡ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ AC ਤੇ AC ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ B ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ A ਹੈ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ C ਹੈ। A ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ, C ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ B ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਤੇ B ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ A ਤੇ C ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤੇ ਸੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਸੂਤਰ ਜਾਂ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ A ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ x1 y1 ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ x2 y2 ਤੇ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਜੋ ਹਨ ਆਪਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਹਨ x ਅਤੇ y ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤੇ x ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ x1 ਜਮਾ x2/2। ਇੱਥੇ x1 ਤੇ x2 ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ को ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨੀਚੇ जो x का वैल्यू है वो 5 आ जाएगी। इसी तरह जो y है y आपां किस तरह पता करना है, ये जो y है पहला आपां x पता कर लिया है, ये वाला x पता कर लिया है, x की वैल्यू 5 आ गई है। तो इसी तरह y का मुल पता करांगे y1 जमा y2, ये y1 है तो ये वाली वैल्यू अपने को y2 है। ये वैल्यू फिल कर देंगे आपां फॉर्मूले विच। ते देखो इत्थे कटिंग होके 2 दे पहाड़े विच
10 कटिया गया ही 5 ते, तो 5 आंसर आ गया। इत्थे देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, कटिंग करके अपने को लास्ट में 1 आ जाएगा। इट मीन जो बी है, बी के निर्देश अंक अपने को की आ गए हैं जी 5,1 आ गए हैं। इट मीन देखो किहड़ी ऑप्शन अपने को राइट है जी, ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन अपने को इस तरह है जी, बिंदु दिता होया है P2, घटाओ 3 या -3, इस दी आपां मूल बिंदु तो दूरी पता करनी है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजन। तो इस ओरिजन अपने को किहड़ा बिंदु हुंदा है, जां उसनूं पंजाबी विच कह दिंदे हन मूल बिंदु, जां इंग्लिश विच कह दिंदे ओरिजन। ये हुंदा है जी अपने को 0,0। 0,0 तो आपां जो P बिंदु है उसकी दूरी पता करनी है, डिस्टेंस पता करनी है। 4 ऑप्शन दित्तियां हुई हैं। तो हुण इत्थे आपां लगाना है दूरी सूत्र। सो पहलां देखो दूरी सूत्र अपने को की हुंदा है जी, एक देखो आपां नूं मूल बिंदु दिता होया है, तो दूसरा आपां बिंदु लै लिया है P। आपां इन्हां दोवां दी ये जो दूरी है, ये दूरी आपां पता करनी है सेंटर विच। तो इत्थे तुहां आपां लगाना है जी दूरी सूत्र, जां उसनूं कह दिंदे हन डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला की हुंदा है, देखो पहले जो पॉइंट्स हैं वो अपने को हाँ जी X1 Y1, तो दूसरे वाले जो बिंदु होंगे हैं वो होंदा है जी अपने को X2 Y2। तो इत्थे देखो आपां हुण जो डिस्टेंस फार्मूला करना है, दूरी का सूत्र लगा देना है। वो की हुंदा है, दूरी या डिस्टेंस किस दे बराबर होंदा है जी, वर्गमूल X2 - X1 की घात 2 जमा Y2 - Y1 की घात 2। तो इस फार्मूले विच हुण आपां X2 तो X1 Y2 Y1 की जो वैल्यू है इत्थों आपां लै लैनी है जी। इत्थों फिल करके देखो लास्ट में अपने को सॉल्व करके आंसर कितना आ रहा है जी, वर्गमूल 13। इट मीन O ते P का जो दूरी है वो कितनी आ गई है, वर्गमूल 13 आ गई है। इट मीन किहड़ी ऑप्शन देखो जी अपने को राइट है जी, बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। सो अगला क्वेश्चन अपने को इस तरह है जी, जेकर बिंदु A B ਅਤੇ C ਸਮਰੇਖੀ ਹੋਣ ਤਾਂ त्रिभुज ABC ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 4 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਇਫ points A B and C are collinear then the area of triangle ABC will be। ਤਾਂ ਜੇਕਰ 3 ਜੋ ਬਿੰਦੂ ਹਨ A B C ਉਹ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਮਰੇਖੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣੇਗੀ ਉਸਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, 0 ਵਰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਹੋਏਗਾ, 0 ਸਕੁਏਅਰ ਯੂਨਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਬਿੰਦੂ ਇੱਕ ਹੀ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਮੀਨ ਜੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹ 0 ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟੇਂਜੈਂਟ ਲਾਈਨਸ कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल। तो इसमें इसका आंसर आएगा जी अनंत, इनफाइनाइट। हुण देखो अपने को जो सर्कल है, सर्कल अपने को किस तरह होंदा है जी, ये अपने को एक सर्कल है। सर्कल एक्चुअल च अपने को छोटे छोटे बिंदुओं तो बनता है जी, जो डॉट्स है इन्हों आपां ज्वाइन करते हैं तो अपने को एक सर्कल बन जाता है। हुण जिन्ने भी अपने को सर्कल के उपर बिंदु हैं आपां उन्ने ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। टेंजेंट की होंदे हैं, स्पर्श रेखावां जो उसनों टच करके जांदियां हैं। जिन्ने भी आपां सर्कल के उपर बिंदु लवांगे, हर बिंदु ते आपां की कर सकते हैं, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह देखो सर्कल है, सर्कल के उपर आपां हरेक पॉइंट के उपर की कर सकते हैं, एक जो टेंजेंट लाइन है वो आपां ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि सर्कल के उपर इनफाइनाइट पॉइंट होंदे हैं, जो अनगिनत बिंदु होंदे हैं, इसलिए उसदियां जो स्पर्श रेखावां हैं, टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट लाइनस वो भी की होणगियां अपने को अनंत होणगियां जी। क्वेश्चन अपने को इस तरह है जी, जेकर चक्कर दियां 2 समांतर स्पर्श रेखावां विचकार दूरी 12 सेंटीमीटर है ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਫ ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਪੈਰਲਲ ਟੇਂਜੈਂਟ ਟੂ ਅ ਸਰਕਲ ਇਜ਼ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੈਨ ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਦ ਸਰਕਲ। ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਹੈ, तो सर्कल के उपर आपां 2 टेंजेंट ड्रॉ करने हैं जो एक दूसरे के की होणगे, समांतर होणगे। ये देखो जी, एक टेंजेंट इत्थे ड्रॉ कर दिता, एक टेंजेंट इत्थे ड्रॉ करता, ये दोनों ही टेंजेंट की हैं, समांतर हैं। तो इन्हां दे विचकार दी जो दूरी है वो आपां नूं दित्ती हुई है, दोनों के विचकार 12 सेंटीमीटर। तो हुण सुण देखो, ये जो आपां
ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਪਾਂ ਲਏ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡਾਇਆਮੀਟਰ। ਇਹ ਜੋ ਲਾਈਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਰਕਲ ਦਾ ਵਿਆਸ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਡਾਇਆਮੀਟਰ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਕੋ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਰਕਲ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਜੋ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ, ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਆਸ ਬਟਾ 2। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਟਾ ਆਪਾਂ 2 ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ, 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਵਿੱਚ 2 ਏਕਮ 2 ਅਤੇ ਇੱਥੇ 2 6 12, ਤੇ ਇਟ ਮੀਨ 6/1 ਆਪਣੇ ਕੋ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, तो आएगा 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਟ ਮੀਨ ਇਸ ਸਰਕਲ ਦਾ ਜੋ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੈ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਹੀ ਗਲਤ ਉੱਤਰ ਚੁਣੋ। ਹਰੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ, ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੋ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੀ, ਚੱਕਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਤੇ ਲੰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। A tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਟਰੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਚੱਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਵਨ ਟੇਂਜੈਂਟ ਐਟ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਅ ਸਰਕਲ। ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕਾਂਟੈਕਟ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੇਂਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਣ A ਦੇ ਲਈ ਸਾਈਨ A 4/3 ਹੋਵੇਗਾ। ਫॉर ਐਨੀ ਐਂਗਲ A ਸਾਈਨ A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4/3। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਨ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ 4/3 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਬਿੰਦੂ P ਹੈ, P ਬਿੰਦੂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ x, 0, ਇਹ y ਧੁਰੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ x, 0 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ x ਧੁਰੇ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ 0, y ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸੀ y ਧੁਰੇ 'ਤੇ। ਪੁਆਇੰਟ P x, 0 ਲਾਈਜ਼ ਔਨ y ਐਕਸਿਸ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ, ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਧੁਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਟਵੇਂ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ x ਧੁਰਾ ਅਤੇ y ਧੁਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਟਵਾਂ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ। ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ, ਤੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਰੀਜਨ। ਇਟ ਮੀਨ ਇਸ ਦੇ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਓਰੀਜਨ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਈਨ 30 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਈਨ 30 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/2। ਇੱਥੇ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 1/2। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਈਨ 18 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ 18 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ cos 72 72 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਜਮਾ 72 90 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 18 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, 90 - 72। ਜੋ 72 ਹੈ दूसरी तरफ चल जाएगा 90 - 72। इट मीन मैं ऊपर जो साइन 18 है, 18 की जगह तो आप लिख सकते हैं 90 घटाओ 72। इत्थे देखो लिखांगे 90 घटाओ 72, तो नीचे अपने को cos 72 इसी तरह आ जाएगा। हुण सुन इत्थे फॉर्मूला बन गया है, जो साइन 90 घटाओ थीटा किस दे इक्वल टू हुंदा है, वो हुंदा है जी cos थीटा दे। इट मीन ऊपर की आ जाएगा अपने को साइन की जगह आ जाएगा cos 72, तो नीचे भी अपने को cos 72 ही है जी, 72 डिग्री। तो cos 72 कट के 1/1, 1/1 मतलब 1 अपने को आंसर आ जाएगा। इट मीन 1 जो है वो अपने को ऑप्शन विच जो है उसका आंसर सही है जी। 1 ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। तो हुण इसका देखते हैं जी अगला पार्ट। अगले पार्ट दे विच देखो की लिखा है, ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਰਹੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ। ਤੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਦਾ ਜੋ ਸਾਂਝਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ। ਦ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ
ਆਫ ਦਾ ਟੇਂਜੈਂਟ ਐਂਡ ਦਾ ਸਰਕਲ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕਾਂਟੈਕਟ। ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕਾਂਟੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਬਿੰਦੂ 5 ਕੌਮਾ ਘਟਾਓ 2, 6 ਕੌਮਾ 4 ਤੇ 7 ਕੌਮਾ ਘਟਾਓ 2 ਇੱਕ ਸਮ ਦੋ ਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਸਿਖਰ ਹਨ। ਚੈੱਕ ਵੈਦਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ 5 ਕੌਮਾ -2, 6 ਕੌਮਾ 4 ਐਂਡ 7 ਕੌਮਾ -2 ਆਰ ਦਾ ਵਰਟਿਸਿਸ ਆਫ ਐਨ ਆਈਸੋਸਿਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੋਸਿਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜਾਂ ਸਮ ਦੋ ਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਇਟ ਮੀਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੂਰੀ ਦਾ ਸੂਤਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਰੀ ਦਾ ਸੂਤਰ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਦੂਰੀ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤਿੰਨੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ AB, BC ਤੇ CA, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੋ ਦੂਰੀ ਸੂਤਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੀਚੇ ਲਗਾਤਾ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੋ AB ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, AB ਦਾ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ? √37, ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵਰਗਮੂਲ 37। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ BC ਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਵਰਗਮੂਲ 37। ਤੇ ਜੋ CA ਦਾ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ 2। ਵਰਗਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹੈ, ਵਰਗਮੂਲ 4 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਵਰਗਮੂਲ 37। ਇਟ ਮੀਨ ਜੋ AB ਅਤੇ BC ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲੈਂਥ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਵਰਗਮੂਲ 37। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਹੀ ਬਿੰਦੂ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਹਨ? ਇੱਕ ਸਮ ਦੋ ਜੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ ਉਸਦੇ ਸਿਖਰ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹਨ ਕੀ ਹਨ? ਆਰ ਦਾ ਵਰਟਿਸਿਸ ਆਫ ਐਨ ਆਈਸੋਸਿਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹਨ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਅਵੈਲੂਏਟ। ਆਪਾਂ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ sin 60 cos 30। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਣਾ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ sin 30 cos 60, ਇਟ ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਣਾ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੈ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। sin 60 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦੇਖੋ ਵਰਗਮੂਲ 3/2। cos 30 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਰਗਮੂਲ 3/2, ਵਿਚਕਾਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ sin 30 ਡਿਗਰੀ, sin 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/2। cos 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? 1/2। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਨਾਲ। ਵਰਗਮੂਲ 3 ਉੱਪਰ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨੀਚੇ 2 ਗੁਣਾ 2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ, 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨੀਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਅਮ, ਐਲਸੀਅਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? 4। ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ 4 ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। 3 ਜਮਾ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ 4, 4/4 ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 4 ਏਕਮ 4, 4 ਏਕਮ 4 ਤੇ 1/1 ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਕਰ tan A 5/12 ਹੈ ਤਾਂ cos A ਤੇ sin A ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਫ tan A is equal to 5/12 then find cos A sin A। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। tan A ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ 5/12 ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਟ tan A ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ P/B, ਲੰਬ ਬਟਾ ਆਧਾਰ, ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪੋਨ ਬੇਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ 5 ਤੇ B ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12 ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ। ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲਗਾ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ H ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ H ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਵਰਗਮੂਲ ਜੋ 169 169 ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 169 ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ 13 ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਤੇ ਇਟ ਮੀਨ ਜੋ H ਹੈ ਹਾਈਪੋਟੀਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 13 ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ
ਸਾਈਨ ਏ ਅਤੇ ਕੌਜ਼ ਏ ਦੀ। ਸਾਈਨ ਏ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ P/H। ਐਚ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਚ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 13, ਅਤੇ P ਅਤੇ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ P 5 ਹੈ ਅਤੇ ਐਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 13। ਇਟ ਮੀਨ ਸਾਈਨ ਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ 5/13। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਜ਼ ਏ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕੌਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਸਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ B/H। ਅਤੇ B ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ 12 ਹੈ ਅਤੇ H ਆਪਣੇ ਕੋਲ 13 ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 12/13 ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਔਰ ਪਾਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਿੱਧ ਕਰੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਸ਼ੋ ਦੈਟ tan 48 ਡਿਗਰੀ, tan 23 ਡਿਗਰੀ, tan 42 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ tan 67 ਡਿਗਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਥੇ ਗੁਣਾ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਣਾ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ, ਜੋ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। tan ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 48 ਅਤੇ 42 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 23 ਅਤੇ ਜੋ 67 ਹੈ ਇਹ ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮ 90 ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਇਸ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ 48 ਜਮਾ 42 ਹੈ ਉਹ 90 ਆਏਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ 42 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈਏ, 42 ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਏਗਾ 90 - 48, ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 42 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ 90 - 48। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 23 ਅਤੇ 67, ਜੋ 23 ਜਮਾ 67 ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 90 ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋ 67 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 67 ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 90 ਘਟਾਓ 23, ਇਹ 23 ਉੱਧਰ ਜਾ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਟ ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ 67 ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ 90 ਘਟਾਓ 23, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 42 ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ 90 ਘਟਾਓ 48। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ tan 90 - ਥੀਟਾ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ cot ਥੀਟਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ tan 48 ਐਜ ਇਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। tan 90 - 48 ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ cot 48। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ tan 23 ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ tan 90 - 23 ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ cot 23 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਦਾ ਸਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ 1/tan ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ cot। ਇਟ ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ cot ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ cot ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ 1/tan ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ cot 48 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ 1/tan 48 ਡਿਗਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ cot 23 ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ 1/tan 23 ਡਿਗਰੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ tan 48 ਦੇ ਨਾਲ tan 48 ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, tan 23 ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ tan 23, 1 ਨੂੰ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਟ ਮੀਨ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਏਗਾ ਆਂਸਰ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਂਸਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁਣ ਪਾਰਟ ਸੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਭਾਗ ਈੜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7, 8 ਅਤੇ 9। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ 7.6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਖਿੱਚੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 5:8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ। Draw a line segment of length 7.6 centimeter and divide it into the ratio 5:8। ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲਿੰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜੋ ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਖਿੱਚੋ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਚੱਕਰ 'ਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰੋ। Draw a circle of radius 6 centimeter
from a point 10 centimeter away from the center construct the pair of tangents to the circle। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਜੋ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ 30 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦਾ ਉਚਾਨ ਕੋਣ 30 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਮੀਨਾਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਪਤਾ ਕਰੋ। The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree, then find the height of the tower। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਮਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਏ ਬੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਨਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਈਟ ਆਪਾਂ ਐਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਮੀਨਾਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਆਪਾਂ ਐਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਏ ਬੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੀਨਾਰ ਹੈ, ਟਾਵਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਬੀ ਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸੀ ਬਿੰਦੂ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਸਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 30 ਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ 30 ਮੀਟਰ। ਤੇ ਜੋ ਉਚਾਨ ਕੋਣ ਹੈ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 30 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਐਂਗਲ ਜੋ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜੋ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਏ ਬੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਏ ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜੀ ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਏ ਬੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੇਸ ਹੈ, ਬੇਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਹਾਈਟ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੀ ਅਤੇ ਬੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਨ ਦਾ। ਇਟ ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਟੈਨ ਤੇ ਐਂਗਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸੀ ਤੇ, ਇਟ ਮੀਨ ਟੈਨ ਸੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਟੈਨ ਸੀ ਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਪੀ ਅਪੋਨ ਬੀ। ਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੰਬ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਏ ਬੀ, ਤੇ ਨੀਚੇ ਬੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀ ਸੀ ਆਧਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਏ ਬੀ ਅਤੇ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਏ ਬੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ ਐਚ, ਅਤੇ ਬੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 30, ਅਤੇ ਸੀ ਕੋਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 30 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਟੈਨ 30 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 1/3, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਐਚ ਬਟਾ 30। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਚ ਬਟਾ ਜੋ 30 ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈ 1/3। ਇਹ 30 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਚ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਏਗਾ 30 ਏਕਮ 30, ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਗਮੂਲ 3। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਐਚ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ 30/3। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨੀਚੇ ਵਰਗਮੂਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਹੈ, ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 30 ਵਰਗਮੂਲ 30, ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਨੂੰ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ 3 ਏਕਮ 3, ਅਤੇ 3 10 30, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ 10 ਵਰਗਮੂਲ 3। ਇਟ ਮੀਨ ਇਹ ਜੋ ਮੀਨਾਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ 10 ਵਰਗਮੂਲ 3 ਮੀਟਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਵਰ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, 1.5 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਖਕ ਚਿਮਨੀ ਤੋਂ 28.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਚਿਮਨੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦਾ ਉਚਾਨ ਕੋਣ 45 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਚਿਮਨੀ ਦੀ ਉਚਾਈ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਐਨ ਓਬਜ਼ਰਵਰ 1.5 ਮੀਟਰ ਟਾਲ ਇਜ਼ 28.5 ਮੀਟਰ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਆ ਚਿਮਨੀ। The angle of elevation of the top of the chimney from the her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਲਓ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰॉ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਿਮਨੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਚਿਮਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਡਰॉ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਖਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਖਕ ਦੀ ਆਈਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਉਚਾਨ ਕੋਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਉਚਾਨ ਕੋਣ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 45 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰੇਖਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪ੍ਰੇਖਕ ਦੀ ਜੋ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਉਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 1.5 ਮੀਟਰ,
जेकर ए 1.5 है तो इस दे सामने ये जो ए बी है, ए बी कितना हो जाएगा 1.5 मीटर हो जाएगा जी। तो ध्यान नाल देखो अपने क्वेश्चन दे विच लिखा है पहला प्रेखक की लंबाई हाइट ऑफ ऑबजरवर, ये जो ऑबजरवर है इसकी हाइट कितनी है जी 1.5 मीटर है, जो कि डी ई है, डी ई 1.5 मीटर आ जाएगा। आपां चिमनी की ऊंचाई पता करनी है, चिमनी की ऊंचाई देखो ये पूरी है, ये चिमनी की ऊंचाई है। चिमनी की ऊंचाई देखो अपने को किन्ने पार्ट में इसनूं ब्रेकअप किया गया है। चिमनी की ऊंचाई नूं देखो ध्यान नाल जी, चिमनी की ऊंचाई अपने को देखो पहला ए सी है, ए सी दे विच जेकर आपां नीचे वाला जो पार्ट है बी सी ये जोड़ दईए तो ये पूरी चिमनी की हाइट बन जाएगी। तो इत्थे भी यही लिखा है जो बी सी चिमनी की हाइट है वो किन्नी है, ए सी विच आपां जो ए बी है, ए बी कितना है 1.5 वो जोड़ देता है जी, तो आ जाएगी हाइट ऑफ चिमनी। तो ये देखो जो बी ई ए वाला जो डिस्टेंस है कितना अपन दिता होया है 28.5। तो जिन्ना अपने को ए बी ई है देखो सेम उन्ना ही डिस्टेंस अपने को उन्नी लंबाई अपने को किस दी आ जाएगी ए डी की, इसलिए स्थिरता ए डी जमा बी ई किस दे बराबर है जी 28.5। तो जो उचान कोण है एंगल ऑफ एलीवेशन है वो कितना है डी, तो अपने को बन रहा है 45 डिग्री जी। तो हुण देखो इस क्वेश्चन के भी सेम जो आप जिस तरह पिछले क्वेश्चन किया है कि किहड़ी चीज़ आपां दित्ती हुई है, ये अपने को बेस है आधार, तो ये अपने को परपेंडिकुलर है जी, ये बेस है बी, तो ये अपने को परपेंडिकुलर है। पी और बी का रिलेशन हुंदा है टैन का, इट मीन इत्थे भी आपां टैन का फॉर्मूला लगा देना है। उपर वाली जी त्रिभुज है, त्रिभुज किहड़ी है देखो जी ए डी सी, ध्यान नाल देखो ए डी सी दे विच ए अपने को पी है, ए अपने को बी है, तो आपां टैन 45 का फॉर्मूला इत्थे लगा देना है जी। तो देखो टैन 45 का फॉर्मूला की लगेगा अपने को जी, टैन 45 डिग्री आ जाएगा पी अपॉन बी, पी अपने को इत्थे ए सी है, बी अपने को ए डी है। टैन 45 का मुल हुंदा है जी 1, ए सी नूं आपां ए सी रहण दिता, जो नीचे ए डी है उसका मुल भरता 28.5। हुण इस 28.5 नूं इधर एक दे नाल गुणा करांगे तो ए सी अपने को कितना आ जाएगा 28.5। तो ए सी का हुण आपां मुल भर देना है क्योंकि चिमनी की ऊंचाई जो थी वो बी सी वो किस दे बराबर सी ए सी जमा 1.5, ए सी की जगह आपां मुल भर दिता 28.5 जमा 1.5। तो देखो 28.5 दे विच आपां 1.5 नूं जेकर जोड़ दिंदे हाँ तो ये कितना आ जाएगा जी, जोड़ के इत्थे 1 बच जाएगा अपने को, 5 5 10 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, तो इत्थे फिर अपने को 1, तो ये बन गया जी अपने को 30.0, इट मीन कितना आ गया है जी 30 मीटर आ गई है जो चिमनी की ऊंचाई है जी। सो नैक्सट अपने को है जी भाग सस्सा पार्ट डी, इसका जो हरेक प्रश्न है वो 6 नंबर का होएगा। एक ही प्रश्न अपने को उस दे विच इंटरनल चॉइस है अपने को, तुसीं दोनों प्रश्न के विचों एक प्रश्न करना है जी। तो पहला अपने को है जी सिद्ध करो कि किसी बाहरी बिंदु तो ਚੱਕਰ ਤੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਾਈਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਦਾ ਲੈਂਥ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾਨ ਫਰੋਮ ਐਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਸਰਕਲਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ। ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਿਊਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਥਿਊਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਂ ਜੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਿਊਰਮ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਛੂੰਹਦਾ ਚਤੁਰਭੁਜ ए बी सी डी खिंचा गया है तो सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन circumscribe a circle as shown in the figure, then prove that ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो स्टूडेंट इसका भी लिंक ਤੁਹਾਨੂੰ डिस्क्रिप्शन बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। इट मीन टोटल ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 प्रश्न ਹਨ, 4 क्वेश्चन ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਲਿੰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ डिस्क्रिप्शन बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜੀ। ਹੋਪ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।